بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. تو کل ہم جو ہیں الدرس الرابع یعنی چوتھے سبق کا ہم نے حصہ با پڑھا. اور حصہ با میں ہم نے دو حرف جار خاص طور پہ پڑھے، من اور الا. تو من البیتی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گھر سے. گھر سے. ٹھیک ہے. اور الی المسجد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد کی طرف. مسجد کی مسجد طرف. ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ کہنا ہو بھائی بھائی رفاقت مسجد سے، تو میں کیسے کہوں گا مسجد سے؟ من المسجد مسجد اور گھر کی طرف الى البیت. بھائی الی البیت. ٹھیک ہے، من المسجد الی البیت. اچھا مجھے یہ کہنا ہو پاکستان سے، من الپاکستان. من پاکستان. ٹھیک ہے. چائنا تک، پلس سین. الی الصین. ٹھیک ہے. تو من اور پھر الا، من اور الا. اچھا اگر مجھے یہ شاہ صاحب مجھے یہ پوچھنا ہو کہ امریکہ کہاں ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ امریکہ کہاں ہے؟ ویئر از امریکہ؟ آئی کہاں کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال آئینہ کرتے من ہیں؟ آئینہ امریکہ. من آئینہ آئینہ. ٹھیک ہے. آئینہ. من ٹھیک ہے. آئینہ اچھا آئینہ من امریکہ. ٹھیک. من آئینہ امریکہ. نہیں من آئینہ نہیں، صرف امریکہ آئینہ. امریکہ کہاں ہے؟ آئینہ امریکہ. آئینہ ٹھیک ہے. آئینہ امریکہ. اور من آئینہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کہاں کا سے. ترجمہ ہے کہاں، اور کہاں من سے. آئینہ کہاں سے. ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ پوچھنا ہو کہ احمد کہاں سے ہیں، تو کیسے کہوں گا؟ من عین من احمد. آئینہ احمد. آئینہ من آئینہ احمد. احمد. ٹھیک ہے. من اور آئینہ احمد. من آئینہ احمد. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہو کہ وہ کہاں سے ہے، ہوا من ہوا آئینہ. سب سے پہلے حرف سوال آتا ہے. اردو میں تو ویسے وہ کہاں سے ہے وہ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی میں اور انگلش میں کوشچن ورڈ پہلے آتا ہے. تو کہاں سے پہلے آئے گا، وہ بعد میں آئے گا. آئینہ من من آئینہ أين ہوا. من هو؟ من ہوا. ہاں اچھا من من آئینہ آئینہ آئینہ، ہوا. دیکھیں من آئینہ ہوا ساتھ ہی آئے گا، من آئینہ من آئینہ اور پھر ہوا ہو جائے. من آئینہ ہوا. اچھا تم کہاں سے ہو؟ ہوا. من عین انت. من آئینہ انتا. ٹھیک ہے. خاتون سے ہم من پوچھ رہے ہیں آئینہ آپ کہاں سے ہیں، خاتون سے پوچھ رہے ہیں من آئینہ، تو کیسے کہیں گے؟ من عین انت. من أين أنت؟ آئینہ من انتی. آئینہ انتی. من آئینہ انتی. من ٹھیک ہے. آئینہ اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ خاتون کہاں سے ہیں، وہ خاتون کہاں سے ہے؟ أين من هو أين أنت؟ هي؟ من آئینہ من ہیا. آئینہ ہیا. من آئینہ آئینہ ہیا. ہیا. ٹھیک ہے. ہیا. من آئینہ لا ہیا. یا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے، میں پیچھے بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ یہ کیا کیا ہے، ہے؟ واٹ از دس. من هذا؟ اچھا یہ کیا ہے، کون اور کیا کا فرق، ہو اور واٹ کا فرق. من ہزار. اچھا من ہم استعمال کرتے ہیں عقل والوں کے لیے، هذا. ریشنل بینگز کے لیے. ماں ہاضا ہوگا. ما ہاذا. ٹھیک ہے جی، ما ہاذا. ٹھیک. ماں ہاضا. اچھا مجھے یہ کہنا ہو کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. من ذالک. کیا ہے. اچھا من اچھا پھر منظر. یہاں پر وہی ہے ریشنل بینگ، وہ کیا ہے. یہاں پہ سوال ہو رہا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، نان ریشنل بینگز کے لیے. ما ذالک. ما ذالکا. ٹھیک ہے. ما ہاذا اور ما ذالکا. اچھا وہ کون ہے، وہ کون ہے. أين هو؟ نہیں وہ من کون ہے. أين ذالک. ذلك؟ أين ذلك؟ نہیں آئینہ کا تو ہوتا ہے مطلب کہاں، وہ کون ہے. من ذالک. من ذالکا. ٹھیک ہے. من ذالکا وہ کون ہے. اچھا یہ کون ہے،
من हाजा من हाजा, अहसनतुम माशाल्लाह। अच्छा जी, क्या ये अहमद है? अइन अहाज अहमदुन आईना तो देखिए, हाजा आईना है अहमदुन कहाँ? क्या अहाजा ये अहमद अहमद है? अहाजा अहमदुन अहाजा अहमद, अहाजा अहाजा अहमदुन अहमद, बिल्कुल सही माशाल्लाह। क्या ये हाजा अहमद है? अहमद। क्या वो अली है? क्या वो अली है? अजालिका अलियुन अजालिका वहुवा अलीयुन, अलियुन अजालिका ज़ालिका अलीयुन, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ चूंकि इशारा कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे जाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अजालिका अलीयुन। अच्छा, ये घर है और वो मस्जिद है। हाजा बैतुन व हाजा ज़ालिका बैतुन मस्जिद ज़ालिका मस्जिदुन मस्जिद। हाजा बैतुन व जालिका मस्जिद, ठीक है। अब देखिए, मैं दो जुमले बनाऊंगा, ठीक है। अज़ान मस्जिद। ये मस्जिद है, मस्जिद बड़ी है। दो जुमले हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद बड़ी है। हाजा हाजा मस्जिदुन। बैतुल मस्जिदुन उस्ताद जी, मस्जिद कबीर बड़ी है मस्जिद बड़ी है। व मस्जिद वसीउन। मस्जिदुल मस्जिद कबीर। हाँ, देखिए दो जुमले हैं ना। पहले जुमले में हमने मस्जिदुल बनाया कबीर। हाजा मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद है, हाजा हाजा मस्जिद। मस्जिद। अब दूसरा जुमला है मस्जिद बड़ी है, कैसे बनाएंगे? व मस्जिदुन को व मस्जिदुन कबीर मस्जिदुल सगीरुन कबीर मस्जिदुल सगीरुन। अच्छा, सगीर जो है कबीर वो कबीर भाई। कबीर, सही है, ठीक है, कबीर ठीक है। व मस्जिदुन कबीरुन, ये अल्फाज सही हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है। ले गया वो। एक छोटी सी गलती है इसमें। व मस्जिदुन कबीरुन हमने पढ़ा था दर्स सालिस में, तीसरे सबक में, कि जब जुमला शुरू होता है तो उसका प्रॉपर होना जरूरी है। जुमला इस्मिया के अंदर जो पहला लफ्ज इस्म होता है वो खास हो। खास होने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, हाजा के ज़रिए से, जालिका के ज़रिए से, ज़मीर के ज़रिए से। अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो स्पेसिफिक हो, नाम हो किसी का। और अगर नाम नहीं है तो भी उसको हम एक खास तरीके से, एक तरीके से हम खास बना सकते हैं। तनवीन है तो इसका मतलब है कि वो आम है। सोचें। अल मस्जिदु कबीर हाँ जी, अल 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 मस्जिद, मस्जिदुल मस्जिद। मस्जिदुल। अल मस्जिदु कबीर, ठीक है जी। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, मस्जिद बड़ी है। वल मस्जिदु कबीर, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो घर है और घर छोटा है। वो घर है और घर छोटा है। हाजा 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 ज़ालिका बैतुल हाजा बैतुल बैतुन वल बैतु वो सगीर। वो घर है। भाई भाई ज़ालिका बैतुन वल बैतु वल सगीरुन बैतुल सगीरुन। जालिका बैतुन बैतुल वल बैतु, छोटे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सगीर। सगीरुन। सगीरुन, ahsan तो माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब देखें, तीन जुमले बना रहा हूँ। वो घर है और घर बड़ा है और घर में एक दरवाजा है। हाजा बैतुन बिल्कुल सही, हाजा बैतुन। अच्छा, वो घर है, बैतुन मैंने वो कहा था, वो घर है। ज़ालिका बैतुन जालिका जालिका बैतुन, बैतुन ठीक है। बैतुन बैतुल कबीर। वल वल बैतु, बैतु कबीर कबीर। वल 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 बैतु बैतुल कबीर। कबीरुन, कबीरुन। नो ठीक नो, है। आपने दरवाजा कहा था ना सर। मैंने कहा कि वो घर है, घर बड़ा हाँ, है और घर घर में एक बड़ा है। दरवाजा है। तीन जुमले, हाँ, घर में सही है। वो घर है, घर बड़ा है घर और बड़ा है। घर में एक दरवाजा है। घर में एक दरवाजा। जी सोचें। हाजा वल देखिए, यहाँ बाबु यहाँ लिख लेते हैं ना, जालिका बैतुन, ये आप लोगों ने पहला जुमला बनाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कहा आप लोगों ने? और घर बड़ा है, कैसे कहेंगे? बड़ा वल है। बैतु वल बैतु। अल अल बैतु वल वल बैतु बैतु कबीर। बै अल बैतु कबीरुन कबीरुन, कबीर। ठीक है जी, ये भी सही है माशाल्लाह। वल बैतु कबीरुन, अच्छा जी। बैतु और कबीरुन। घर में एक दरवाजा है, व ठीक है जी। बाबुल वाह, बिल्कुल सही है। वाह और का मसला हल फिल हो गया बैति जी।
हाँ क्या है, वा फिल बैती। बैती। अहसनता, फिल बैती फिल घर बैती। में। बैती हाँ बस अब एक लफ्ज रह गया। बाबुन अहसनता, बाबुन अहसनता बिल्कुल सही है। फिल बैती बाबुन, बाबुन। एक की बात हो रही है ना, तो वह फिल बैती बाबुन। अब देखिए माशाल्लाह 3 जुमले बना रहे हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अच्छा जी, ये मस्जिद है, मस्जिद में कुर्सी है और टेबल है। ये मस्जिद है, मस्जिद में कुर्सी और हाजा टेबल है। हाजा हाजा मस्जिदुन मस्जिदुन हाजा हाजा मस्जिद। मस्जिद, मस्जिदुन ठीक है। वाह। अलकुर्सी मस्जिद फिल मस्जिद, फिल मस्जिद। फिल मस्जिदी, ठीक है जी, फिल मस्जिदी। फिल मस्जिदी एक कुर्सी है और एक टेबल है। फिल मस्जिदी अल कुर्सी कुर्सी। कुर्सियुन, कुर्सी कुर्सियुन व व ठीक है, व व मक्तबुन मकतबुन। व व मकतबुन। मक्तबुन। व अहसनतुम माशाल्लाह, मक्तबुन। बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, पानी ठंडा है और दूध गर्म है। लबनुन बार्द। पानी, देखिए माओ पानी बारदुन, ठंडा है, ना मा अलमाउ माओ बारदुन बारदुन, और हारून। अलमा वलबनुन हारून हार। वलबनुन हार। और लबुन। अच्छा। हार। अहसनता माशाल्लाह, देखें अल माउ बारिदुन, बिल्कुल सही है। और दूध ठंडा है, अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है और बल दूध बल गर्म है। अल माउ बारिदुन बिल्कुल सही है, ठंडा है और दूध गर्म है। वल वल लबनुन, वल्लबनु। लबनुन वल्लबनु। लबनुन वल्लबनु, हारून हारून। वल्लबनु हारुन, बिल्कुल सही है। कमीज साफ है और रुमाल गंदा है। कमीज नती कमीज साफ है कमीजुन नतीफुन। अल जी, कमीसु जी कमीज जी। नजीफुन, अल कमीजुन कमीसु अल कमीजु नजीफुन। कमीज नजीफुन। नजीफुन। हाँ अल कमीसु नजीफुन, वल वल नजीफुन मिंदीलु सिफ़ुन, बल वल मिंदीलु मंदीलु वसिखुन। वसिफुन। चलिए जी माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब्बास कहाँ है? ऐना ऐना अब्बास, अब्बास। ऐन आईना अब्बास। अब्बास, ठीक है। आइन अब्बास। अब्बास निकल गया। खराजा अब्बास खरजा खराजा। राजा। खरजा, ठीक है। खरज अब अब्बासुन। खरजा ठीक है, खरजा। अब्बास क्लास से निकल गया। चले आसान करते हैं पहले। आई अब्बास घर आई से निकला, अब्बास घर से निकला। अब्बास खराजन बैत। खरूज मिनल बैत। अब्बास अब्बास खरजा, खरजा लफ्ज वही है, खरजा मिनल बैत, मिनल बैती, ठीक है। बस खरजा अब्बास खरज मिनल खरजा बैत। खरजा मिनल बैती, मिनल ठीक है। बैती अहमद मस्जिद से निकला, खरजा मिनल बैती अहमद मस्जिद से अहमद निकला। अहमद खरजा खराजा मिनल मस्जिद, अहमदुन मत खरज मिनल खरजा मस्जिद। खरजा अहसनता, मिनल मस्जिद बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अली दरसगाह से निकला, अलीयुन खरज अली मिनल फस्ल। खरजा मिनल 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 फस्ल। बस। मिनल फसल, ठीक है। फसल कहते हैं क्लासरूम, ठीक है जी माशाल्लाह, फसल बेहतरीन। वो निकला, व ज़हबा। खरजा, खराजा। अभी हम निकलने की बात कर रहे हैं, तो हुआ खराजा या सिर्फ खराजा का है वो भी खरजा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, वो गया, ही वेंट, हुआ ज़हबा। ज़हबा ज़हाबा, हुआ ज़हबा, ठीक है। ज़हब अहमद गया, अहमद ज़हबा। अहमदुन अहमद ज़हबा। ज़हबा जवाब। अहमद ज़हबा अच्छा अहमद ज़हाबा। अच्छा देखिए, अगर हम कहेंगे ना ज़हाबा अहमद, तब भी जुमला सही होगा। अगर हम कहेंगे अहमद ज़हाबा, तब भी जुमला सही होगा। लेकिन अगर हम पहले इस्म लेकर आएंगे, हम अहमद कहेंगे पहले, तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। अगर हम पहले ज़हाबा कह देंगे, तो वो जुमला फेलिया बन जाएगा। ये याद है ना, ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो दोबारा करते हैं इसको। अहमद गया, अहमद ज़हबा। अहमद अहमद ज़हब ज़हबा ज़हाबा, जवाब। अहमदुन। अहमद ज़हाबा। अच्छा, इसको जुमला फेलिया कर दें,
ذهب احمد. ذهب احمد. ذهب احمد. ٹھیک ہے. احمد کیا مسجد کی احمد طرف گیا، جملہ اسمیہ. احمد مسجد کی طرف گیا، جملہ اسمیہ. احمد احمد ذهب ذهب الى من المسجد. المسجد. احمد ذهب الى المسجد. اب المسجد. جملہ فعلیہ بنائے. احمد مسجد کی طرف گیا، جملہ فعلیہ. ذهب احمد الى المسجد. ذهب احمد الى المسجد. احسن. اب دیکھیں میں تھوڑا جملہ بڑا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. احمد گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف گیا. احمد گھر سے نکلا، جملہ اسمیہ بنانا ہے. احمد گھر سے نکلا. احمد ذهب من احمد البيت. صحابہ دوبارہ سن لیں من دوبارہ. البيت. احمد گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف گیا. احمد 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 خرج خرج من من البيت. البيت احمد خرج من البيت من البيت وذهب الى المسجد. وذهب وذهب الى وذهب المسجد. ذهب المسجد. الى المسجد. بہترین ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. احمد خرج من البیت وذهب الى المسجد. ٹھیک ہے. اچھا میرا سوال ہے بھائی رفاقت سے. ٹھیک ہے میں ایک ایک کر کے بس ایک ایک سوال لوں گا پھر آگے پڑھیں. بھائی رفاقت. خالد چین سے نکلا اور جاپان گیا. بھائی رفاقت. خالد خرج من الصين وذهب الى اليابان. احسن تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بھائی جنید. علی درسگاہ سے نکلا اور پرنسپل کی طرف گیا. علی خرج من الفصل دوسرا سر اور پرنسپل کی طرف گیا. وذهب الى البدیر. المدرس. وذهب الى المدیر. بالکل صحیح ماشاءاللہ. اچھا بھائی عزیز. تم کہاں سے ہو؟ میں فلپائن سے ہوں. بھائی عزیز تم کہاں سے ہو؟ جی جی. میں فلپائن سے ہوں. من أين أنت؟ بالکل صحیح. میں کیسے کہیں گے؟ انا منل فاصل سٹارٹ ہوتا ہے. فلپین. انا منل فلپین. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. انا منل فلپین. احسن تھا. ٹھیک ہے. جی شاہ صاحب. علی کہاں سے ہے؟ علی ہندوستان سے ہے. علی کہاں سے ہے؟ علی ہندوستان سے. ومن أين علي من أين علی. من أين علی. ٹھیک ہے. من أين علي هو من الهند. ہوا من الہند. ٹھیک ہے. ہوا من الہند. احسن تھا ماشاءاللہ. اچھا جی بھائی سعید. بھائی سعید آپ بتائیں کیا یہ طالب علم ہے؟ نہیں یہ معلم ہے، یہ استاد ہے. هذا طالب. صحیح سر یہ هذا ماشاءاللہ. طالب. بالکل صحیح ہے. احاذہ طالب. اچھا استاد یہ آگے کیا کہا کہ نہیں؟ نہیں لا یہ ایک استاد ہے. لا هذا مدرس. لا ھذا مدرس. صحیح ماشاءاللہ. بہترین. جی بھائی عاصم. یہ ایک استاد ہے. استاد نیا ہے. سر یہ ایک استاد ہے. آگے کیا؟ جی یہ ایک استاد ہے. آواز استاد نیا ہے. یہ ایک استاد ہے. یہ ایک ٹیچر ہے. ٹیچر نئے ہیں. استاد جی میں بتاؤں ایک نہیں منٹ بھائی نہیں ایک آسن. جی منٹ. یہ ایک استاد ہے. جی. حاضہ من مدرس. هذا معلم. ھذا مدرس. بالکل حاضہ صحیح ہے. اور وہ نئے ہیں. ہاں مدرس نئے ہیں. کیسے بولیں گے؟ بس دو الفاظ آئیں گے. مدرس نئے ہیں. بھائی آسن. مدرس کو کیا کہیں گے ہم؟ مدرس مدرس ہی کہیں گے. ٹھیک ہے.
जो मुदर्रिस टीचर, हाँ नए को क्या कहेंगे सर ये? हाँ, नए को सोचे क्या जदीद। कहते ना, जदीदुन जदीदुन। हैं। जदीदुन। ठीक है, अब बनाए जुमला, मुदर्रिस नए हैं। मुदर्रिसुन जदीदुन। हाँ, अल मुदर्रिसु। ठीक है, जुमला जब बनाएंगे हम अलमुदर इसिम से तो अलिफ लाम लगाएंगे। अल मुदर्रिसु जदीदुन। अल मुदर्रिसु जदीदुन। ठीक है जी। जी भाई अजीज, क्या वो एक कुत्ता है? नहीं, वो एक बिल्ली है। क्या वो एक क्या वो एक कुत्ता है? नहीं, वो एक बिल्ली है। हाजा क्या वो, क्या, कंफर्मेशन। हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं शक को दूर करने के लिए, तो हम कह रहे हैं क्या वो एक कुत्ता है। तो कंफर्मेशन के लिए हमने दो हर्फ पढ़े थे ना, वो आहाज आहाजा हाँ, अब आ तो हाजा बिल्कुल नहीं, सही है। अजालिका। आहाजा हाँ, क्या वो, क्या वो। अजालिका उस्ताद जी होगा। अजालिका अजालिका, बिल्कुल सही है, अजालिका। अजालिका अजालिका कल्बुन। का अजालिका कल्बुन। अजालिका कल्बुन, ठीक है। नहीं, वो एक ला बिल्ली है। ला बिल्कुल ला सही, ला। ला हाजा मा, हाँ, वो एक, वो कैसे बोलेंगे? दा ला कित्तुन। जालिका ला जालिका। और बिल्ली को हम जालिका बोलते हैं कित्तुन कित्तुन कित्तुन। कित्तुन नहीं कित्तुन। कहते हैं। बिल्कुल सही है, जालिका कित्तुन। सही जालिका भाई कित्तुन। अजीज। अजालिका कल्बुन। जालिका कल्बुन। ला ला जालिका जालिका कित्तुन। जालिका कित्तुन। ठीक है, कित्तुन। वाजे हो रहा है। उस्ताद जी, जी जी। ये जालिका की जगह हुआ इस्तेमाल कर सकते नहीं? अच्छा देखिए, वैसे तर्जुमे में तो दोनों का तर्जुमा वो होता है ना, लेकिन हमने ये समझ लिया है कि जो हाजा या जालिका है, जालिका वो इसमें इशारा है। तो अगर हम कहीं पे जब इशारा वाला काम कर रहे होंगे तो हम वहां पे जालिका यूज करेंगे। और अगर हम जमीर का इस्तेमाल कहाँ होता है कि पीछे माकबल में इसिम का तस्करा हो चुका हो, और फिर हम वहां पे उसकी जगह पर अब इसिम दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, हम जमीर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर माकबल में मिसाल के तौर पर बात हो चुकी है कि यहाँ पे एक कुत्ता है, तो फिर आगे हम कुत्ता कहने के बजाय या बिल्ली कहने के बजाय हम वो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहां पे हम जमीर का लफ्ज इस्तेमाल वहां करेंगे जहां माकबल में उससे पहले उसका तस्करा हो चुका हो। और इसमें इशारा का मकसद क्या होता है कि हम उस चीज से इशारा करते हैं। तो उर्दू के अंदर जालिका का तर्जुमा भी वो है और हुआ का तर्जुमा भी वो है, लेकिन हमें अब ये बात समझ में आ गई है कि दोनों का इस्तेमाल मुख्तलिफ है। ठीक है, ये बात वाज़े। ठीक है तो जी। जब हम इशारा कर रहे होंगे तो नाम। हम जालिका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और जब हम ज़मीर इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, पीछे इसम का तस्करा हो चुका होगा, तो हम फिर वहां पे हुआ का इस्तेमाल। बस बस। चले जी, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा देखें, इसमें ना आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। वोकेबलरी बस ये है कि वो जो मैंने वोकेबलरी का आप लोगों को एक शीट शेयर की थी, तो दर्स बाय दर्स उसमें जो हाँ है ना हर पीडीएफ। दर्स का, उसको आप लोग देखते रहा करें, तो इंशाल्लाह ये कि वोकेबलरी ताज़ा होती रहे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि वो वोकेबलरी जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो वो रहेगी जहन में, वरना फिर ये कि जाहिर सी बात है कि वो इतनी सारी चीज़ें चल रही होती तो वो भूल जाएंगे फिर। तो एक दिन जो है ना इसको बस एक सरसरी नज़र डाल लिया करें, तो ये कि वो रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह, मुराजा हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? तकिया के नीचे टिकट है। चलें, अब यहाँ हम पढ़ते हैं जी। कल हमने पढ़ लिया था जुमला सानी। जी शाह साहब, आप जुमला सालिसा से आगाज कर लें। एक मिनट से। इकरा व तर्जिम मिनल जहाबा जुमला सालिसा। जहाबत ताजिरु इल इला इलत इलत दुकान। दुकान। इला दुकान, बिल्कुल सही है, इला दुकानी। ज़हाबत ताजिरु इला दुकानी, मा माना तर्जिम। ताजिर ताजिर या दुकानदार बोलूं मैं इसको? ताजिर कह लें, दुकानदार भी कह सकते ताजिर हैं, ताजिर इस्तेमाल होता है। ताजिर ताजिर निकल गया, तो ताजिर चला गया अपनी दुकान पर। अच्छा, ताजिर चला गया दुकान की तरफ।
ٹھیک ہے, दुकान की तरफ, यस, हाँ, टूवर्ड्स टूवर्ड्स, ओके टूवर्ड्स, बिल्कुल जी, ट्रेडर वेंट टूवर्ड्स द शॉप. ठीक है, ज़हाबा हाँ, जी जी जी, चला गया या गया, चला ताजिर गया, इला दुकान, दुकान की तरफ या दुकान तक. दुकान की अच्छा, तरफ ये चला जुमला गया। अच्छा उस्ताद जी फेलिया अगर है या इसका जुमला इसमिया है? फिर ये जुमला उस्ताद जी। ये जुमला फेलिया है. ठीक है जी, हाँ जी जी, सही भाई, कुछ सवाल कर रहे हैं आप? उस्ताद जी अभी ज़हब ताजिरु जी जी, यानी गया ताजिर इलत दुकान, दुकान तक, इस तरह कर तर्जमा करें। बिल्कुल सही है. ताजिर गया दुकान तक. ठीक है, ताजिर गया दुकान की तरफ, ये जुमला भी सही है. ठीक है, ये तर्जुमा भी ठीक है. सही, चले आगे चलते हैं. अच्छा जी, भाई अजीज. खराजा खराजा हामिदुन हामिद जी, हामिद निकल गया हामिद मिनल निकल गया गुरफती मिनल गुरफती. ठीक है, कमरे से, गुरफती कमरे से कमरे से, बिल्कुल सही है. वज़हाबा निकल हमाम, वज़हाबा इलल हमामी हमाम की तरफ चला गया, और और बिल्कुल सही है. और वॉशरूम की तरफ चला गया, हाँ बिल्कुल, हमाम कहते हैं गुस्ल खाने को, गुस्ल खाने की तरफ चला गया. चला चला गया, हामिद निकला कमरे से, खरजा कमरे से हामिद मिनल गुरफा, और 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 हमाम की तरफ चला गया। और हमाम की तरफ चला गया. ठीक है जी, वाज़ेह है. जी सर। अच्छा जी, भाई भाई रफाकत. मन खरजा मिनल फस्ल, क्लास में से कौन निकला? हाँ, दरसगाह से कौन निकला. ठीक है, मन खरजा मिनल फस्ली, मिनल दरसगाह से फस्ली कौन निकला. अच्छा, अगर मुझे जवाब ये देना हो भाई जुनेद के दरसगाह से अहमद निकला, दरसगाह से अहमद निकला, अहमदुल अहमद खराजुल साहबा, खराजा जी खराजुल भाई फसली। जुनेद, भाई जुनेद जी. अहमद अहमदुल खराजा बिन फसली। अहमद खरजा मिनल फसली, सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा, यहाँ जो है भाई आसिम, ये था खरजा हामिदुन मिनल गुरफा, हामिद कमरे से निकला. इसका सवाल कैसे बनेगा? कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कैसे बनेगा? ओ मुश्किल नहीं है, आसान है, सोचे थोड़ा सा. इतना मुश्किल नहीं है, सोचें. खरजा हामिदुन मिनल गुरफती, हाँ, ये है ना, इसका सवाल बनाए, सोचे कि सवाल क्या किया होगा इसमें. उस्ताद जी खराजा हामिदुन मिनल खरजा गुरफती, कर देंगे, क्या करेंगे? खरजा। अखरजा. मन अच्छा ठीक खराजा है, बनाए सवाल, मिनल बनाए गुरफती। सवाल, बनाए. खरजा हामिद, मन खराजा मिनल उर्फती, कमरे में से कौन गया? हाँ, एक सवाल ये उस्ताद बन जी सकता है. मन मन खराजा खराजा मिनल मिनल गुरफा, गुरफती बिल्कुल इसी तरीके से सही है. खराजा मन मिनल खराजा मिनल गुरफती गुरफती, कमरे से कौन निकला, तो हम कह देंगे खराजा हामिदुन मिनल गुरफा. सही है. अच्छा, इसका सवाल क्या बनेगा? ज़हाबा इलल हम्माम, इसका सवाल क्या बनेगा? यहाँ ये बता रहे हैं कि मन हामिद गुस्ल खाने की तरफ गया, इसका सवाल क्या ज़हब बनेगा? इलल हमाम। मन ज़हब इलल हम्माम, अच्छा, मन ज़हाबा इलल हम्माम, लेकिन यहाँ पीछे पता चल गया ना कि हामिद निकल गया. ठीक है, ये सवाल हमें इसका इल्म हो गया कि हामिद कमरे से निकल गया. अब यहाँ पे दूसरी बात बताई जा रही है कि हम्माम की तरफ गया है, तो इसका क्या बनेगा सवाल? मिसाल के तौर पे ये दो जुमलों में होता, हुआ ज़हब इलल हमाम, सवाल बनाना है, सवाल. अच्छा सवाल, हाँ, सवाल बनाना है. ज़हब इलल हम्माम में मन ज़हब ज़हब इलल इलल अच्छा हमाम। देखिए, मन ज़हाबा इलल हम्माम सही हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि कौन निकला है कमरे से, तो हम अब हामिद के बारे में सवाल नहीं कर रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हामिद निकला तो कहाँ निकला, कहाँ गया. अब इतना बड़ा मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, अब तो बन जाना चाहिए. मन खराजा हामिदुन। हामिद ज़हब अइन इलल ज़हब हम्माम, इलल अइन हाँ, ज़हब। आईना ज़हबा, बस ठीक है. देखें, पीछे ये पता चल गया ना कि मन खराजा मिनल गुरफा, कमरे से कौन निकला, हामिद निकला. जवाब आ गया खराजा हामिद मिनल गुरफा. अब आगे वो निकल के कहाँ गया, तो अब अगला सवाल क्या होना चाहिए? लॉजिकली क्या सवाल होना चाहिए?
کہ بھائی نکلا تو وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ کہاں گیا، بس این ہاں ذهب، کہاں گیا؟ بس این این ذهب ذهب۔ یا این ذهب حامد. ہمیں بندے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ نکلا کون ہے، گیا کون ہے، کمرے سے لیکن یہ نکلا نہیں پتا کہاں گیا. تو ہمیں اب تلاشی کہاں تھی گیا؟ کہاں این گیا، تو ذهب، جواب آ گیا ذهب الیہ. ٹھیک ہے، این ذهب۔ چلیں جی ماشاءاللہ صحیح ہے. آگے چلتے ہیں جی. خرجت بھائی طالب من عاصم، جی بھائی عاصم. جی سر۔ طالب خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق۔ بالکل طالب علم مدرسے سے نکل گیا، صحیح. وذهب وہ گیا إلى السوق۔ سر یہ سوق کا ہاں ترجمہ، سوق کہتے ہیں بازار کو، مارکیٹ کو، اور وہ بازار کی طرف گیا، اور وہ اور وہ بازار بازار تک تک گیا۔ گیا. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. اب اس کا سوال بھی بالکل ویسے ہی بنے گا. خرجت طالب من المدرسہ، کیا سوال بنے گا اس کا؟ من خرج الطالب من المدرسة۔ اچھا من اگر کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، تو ہم طالب لے کر نہیں آئیں گے سوال. کیا ہوگا سوال کا بنے گا؟ من خرج من المدرسة۔ بالکل، من خرج من المدرسہ. ہمیں پتہ نہیں ہے مدرسے سے کون نکلا ہے، استاد نکلا ہے، طالب علم نکلا ہے، کوئی اور اسٹاف نکلا ہے. تو جواب آیا خرجت طالب من المدرسہ، طالب علم مدرسے سے نکلا. صحیح. سر ایک دفعہ دوبارہ بتائیں گے سوال کیا تھا؟ ہاں سوال دیکھیں یہاں پہ کیا جواب، خرجت طالب من المدرسہ، طالب علم مدرسے سے نکلا. تو سوال کیا بننا چاہیے کہ من خرجا، یعنی یہ سمجھنے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ہوگا سوالیہ نشان. ٹھیک ہے. تو من خرجا من المدرسہ، مدرستی مدرسے سے، اسکول اچھا، سے من کون نکلا. خرجا تو یہاں پہ من من کی تلاش ہے، المدرسہ۔ ہمیں کون نکلا. صحیح. ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں بندہ تو پتہ چل گیا کون نکلا ہے، لیکن اب وہ نکل کے کہاں گیا یہ نہیں پتا. تو اب یہاں پہ سوال کیا بنے گا؟ وذهب إلى السوق۔ أين ذهب؟ آئینہ ذہبا. ٹھیک ہے، دیکھیں ماشاءاللہ کنیکشن بنا رہے ہیں نا آپ لوگ. ہاں بس ایسے ہی انشاءاللہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے. جی بھائی سعید. ختیجۃ من الصین وخالد من ختیجۃ من الصین و خالد من الیابان. استاد جی ختیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے ہے. خدیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تنوین کیوں نہیں آئی ادھر؟ یہ استاد جی خدیجہ تنوین اس مؤنث وجہ ہے۔ سے نہیں آئی، یہ مؤنث کی وجہ سے. مؤنث، یعنی مؤنث ناموں میں مؤنث. تنوین نہیں آتی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا الف لام لگا جی سکتا جی ہوں میں یہاں پہ؟ الف لام، یہاں الف لام بھی نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا ہے جملہ اسمیہ نہیں اس کا میں الف لام آتا ہے، اسم پر الف لام آتا ہے، یہ پڑھا تھا نا میں نے کہ سر یہ کیونکہ یہ ہاں نام ہے، ہاں ناؤن ہے۔ بالکل صحیح ہے. یہ نام ہے، خاص نام ہے، تو ضرورت نہیں ہے الف لام. بالکل صحیح ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہم الف لام وہاں لگاتے ہیں جہاں پہ وہ کامن ہوتا ہے. طالب ہے یہ کامن ہے، تو ہم نے یہاں پہ جملے سے شروع آغاز کرنا ہے تو ہم یہاں پہ الف لام لگاتے ہیں تاکہ یہ الطالب. پراپر ہو جائے. لیکن خدیجہ ہے یہ آلریڈی کیا ہے، پراپر ہے، تو ہمیں یہاں پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ سر اگر کسی جی کمیونیکیشن میں کسی ناؤن کے ساتھ ال لگے تو کیا اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے؟ مثال، کوئی مثال دیں. جیسے آپ نے یہاں ختیجہ کے ساتھ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جی تو جی اگر پھر بھی کسی دوران عربی میں کمیونیکیشن کے دوران کوئی الختیجہ تو بول دے تو ہاں کیا وہ نہیں معنی نہیں کے کوئی لحاظ فرق سے نہیں. غلط ہو دیکھیں سکتا ہے؟ کمیونیکیشن میں نا، دیکھیں جیسے اردو میں ہم لوگ کمیونیکیشن میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں نا گرامر کی، تو وہ معاف ہو جاتی ہے. معاف سے مراد یہ ہے کہ اس کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ کمیونیکیشن میں مقصد جو ہے نا وہ اپنی بات سمجھانا ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ تو وہ اتنا قابل اعتنا نہیں ہے. یعنی اس کو بس اتنا کہیں گے کہ یار اس کی جو گرامر ہے وہ عربی کی صحیح نہیں ہے. البتہ معنی میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں آئے گا. لیکن جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوز پیپر ہو، چاہے وہ کوئی تراجم ہو، کوئی کتاب لکھی جا رہی ہو، تو وہاں پہ باقاعدہ پھر جو اسٹینڈرڈ عربک ہے اس کے حساب سے اس کو پورا چیک کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی کوئی غلطی نا اس میں ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹھیک ہے سر. جو کنورزیشنل لینگویج ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی بات سمجھانا ہوتا ہے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، الخدیجہ کہوں یا خدیجہ کہوں، سامنے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں پھر اس کو تھوڑا سا اس سے سر پہ نظر کر لیا.
اچھا استاد جی، اگر ہم یہ کہیں کہ کیا ختیجہ چین سے، پھر کیا بولیں گے؟ آ ختیجہ تھا. ہاں بالکل، یہاں پہ حرف سوال آ جائے گا آ خدیجہ، یا تو آ آئے گا یا حل آئے گا. ٹھیک ہے، آ خدیجہ تو من الصین سوالیہ نشان، جواب آ جائے گا نعم خدیجہ تو من الصین، یا لا خدیجہ من الیابان. ٹھیک ہے، واضح. چلے اچھا آگے چلتے ختیجہ ہیں تو جی. میں استاد جی اگر ختیجہ تی ہاں کی جگہ اس پہ زبر بھی دے سکتے ہیں، مفتوح کر سکتے ہیں ختیجہ یہاں تا. پہ، یہاں پہ یہ نہیں، یہ یہاں پہ ابھی نہیں کر سکتے. ٹھیک اچھا ہے، ٹھیک ہے. اس کی تبدیلی کے لیے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. جیسے یہاں پہ ہم من ہوتا ہے نا، من، تو من جب آتا ہے تو یہاں پہ زیر آ رہا ہے، تو یہاں زیر آنے کا جو سبب ہے وہ یہ من ہے. ٹھیک ہے، جا رہا تو ایسے ہی لفظ کے آخر میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. اگر کوئی ریزن نہیں ہے تو یہاں پہ جو آغاز ہوتا ہے جملے کا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یا تو پیش ہوتا ہے یا ڈبل پیش ہوتا ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. عام حالات جو ہے نا یہ اس کو ہم جو گرامر کی اصطلاح ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں سمجھیں گے، اس کو مرفوع ہے. نارمل جو کنڈیشن ہوتی ہے اسم کی وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس پر پیش آ رہا ہوتا ہے یا ڈبل پیش آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی کنڈیشن میں ہمیں چینج لانا ہے تو پیچھے کوئی ریزن ہو، جیسے کہ یہاں پہ من ہے، اس من نے یہاں پہ زیر دے دیا. ٹھیک ہے، ایسے اور بہت سارے ریزنز ہیں، تو وہ ریزن ہوگا تو تبدیلی ہوگی ورنہ نہیں. کاز اور ایفیکٹ ایک ہے نا، کاز اور ایفیکٹ جو فزکس کا جو رول ہے کہ کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ آئے گا، تو ویسے یہاں پہ کوئی سبب ہوگا تو مسبب آئے گا. ٹھیک ہے، تبدیلی آئے گی. چلے جی آگے چلتے ہیں. جی اب دیکھیں یہ ایک نیا یہاں پہ امپیریٹو ورب آ رہا ہے، نیا فعل امر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس حصے کو پڑھ لیں. جی بھائی جنید. سر ضاع فی الفراغی. ضعف الفراغ، جی. اور فی الفراغ فی فراغ کا محل لفظ تو پہلے آیا ہے، فی بھی آپ کو معلوم ہے، ضا ایک نیا لفظ ہے بس. جی کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ واضح سے زیادہ ہے. کس سے؟ واضح. نہیں، وضیع سے نہیں ہے. اچھا یہ اس سے وضع سے، وضع. وضع کا مطلب کیا بنے گا یہاں پہ؟ پٹ. ٹھیک ہے، پلیس.